सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां खबरां दा प्राइम टाइम लैके। प्राइम टाइम दे विच अज गल साजिश दी, उस साजिश दी जो सरहद पार हो रही है, जिहां पंजाब दे खिलाफ हो रही है, हिंदुस्तान दे खिलाफ हो रही है। घुसपैठिए पंजाब दे विच वड़न दी कोशिश करदे ने, दूजे पासे खालिस्तानी एजेंडा भी नजर आउंदा है। अज गल असीं प्राइम टाइम दे विच करांगे कि जिस तरीके दे नाल खालिस्तान नूं लैके चाहे रेफरेंडम दा जिक्र होवे या झंडे वाला जिक्र होवे जो मोगा दे विच होया, या फिर घुसपैठ दी कोशिश हुंदी है हथियारां ते नशे दे जखीरे दे नाल, कि आपस दे विच इन्हां दा कोई कनैक्शन है या कोई नैक्सस है, या किस तरीके नाल इसनूं देखिया जावे। ये पूरा नैक्सस तां देखो नजर आउंदा है। एक पासे हथियार है, एक पासे नशियां दा जखीरा है, क्योंकि दोवें जो तरन तारण दे विच घुसपैठिए मारे गए, दोवें चीज़ां उन्हां तों बरामद कीतियां गईयां ने। पर इस सब दे विचाले सवाल उस नूं लैके भी है जो एजेंडा सत समुंदर पार बैठा पन्नू वर्गा कोई शख्स चलाउण दी कोशिश करदा है, कि ये पन्नू पाकिस्तान ते एक ही पूरा मिलके कोई साजिश करने की कोशिश कर रहे हैं, कि पंजाब नूं मुड़ तो दहलाउण दी कोई साजिश हो रही है, कि पंजाब दा माहौल खराब करने की साजिश हो रही है। अज इस दे उत्ते ही गल करांगे। अज साडे नाल सारियां सियासी पार्टियां दे लीडर होणगे ते उन्हां तो जानण ते समझण दी कोशिश करांगे कि आखिर इस पूरे मुद्दे उत्ते उन्हां दा स्टैंड की है, ते सरकार, सब तो अहम रोल है सरकार दा, कि सरकार इस पूरे मसले दे उत्ते किवें कदम चुक रही है। क्योंकि पन्नू वर्गा आके एक बार फिर कहंदा है कि जिहड़ा अरदास करवाएगा खालिस्तान दे नाम दी असीं उसनूं डॉलर देवांगे 5000। ਤਾਂ ਲਾਲਚਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਝੰਡੇ ਚੜਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਦੇ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। जी ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਆ ਨਾਪਾਕ ਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਚਰਚਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। जी हाँ, दो तस्वीरां तुहाडी टीवी स्क्रीन दे उत्ते आउणगीਆਂ, जिस दा शुरुआत दे विच ही मैं जिक्र कर दिता कि एक पासे तरनतारन दे विच घुसपैठ हुंदी है, बॉर्डर तो हिंदुस्तान च वड़न दी कोशिश है, तां दूजी तस्वीर जिहड़ा मुलजम काबू किते गए ने उन्हां दी है, जो जाके जिन्हां नूं वरगलाया जा रहा है पन्नू वर्गे जिहड़े लोग हैगे ने उन्हां दे वल्लों। ते बारूद दे नशे दे गड़जोड़ दे मायने की आ, वो भी समझण दी कोशिश करांगे। ये दो तस्वीरां बहुत कुछ कहंदियां ने, जिथे नापाक कोशिश की जा रही है तिरंगे की थां खालिस्तान का झंडा लहराउण दी। मोगा दे विच होया सी ते उस तो बाद कह दिता पंचायत लैवल दे उत्ते जाके तुसी झंडे लहरा दो, असीं तुहानूं दवांगे डॉलर, कोई 2500 1500 डॉलर दा जाके लालच दिता जांदा है। सब कुछ फेल हो गया पन्नू दा, कोई नहीं काम चल रहा उत्थे, इसदा कोई जिक्र नहीं करता पंजाब च पन्नू दा। पर सवाल यही है कि जेकर पन्नू वर्गे लोग इस तरीके दीयां साजिशां दे लई डॉलरां दा लालच दिंदे ने, तां फिर कि वाकई उन्हां दे खिलाफ कोई कड़ा एक्शन होना चाहिए है, कि उन्हां दे खिलाफ कोई पुख्ता रणनीति चाहिए है। ते दूजा जो तस्वीर असीं तुहानूं दिखा रहे हैं तरनतारन दी, तरनतारन दे विच होया की है, दरअसल हिंदुस्तान दी हद दे विच वड़न दी एक कोशिश है पंजाब दे रस्ते तो। आम तौर ते पंजाब वाली जो इंटरनेशनल बॉर्डर है पाकिस्तान दा, इत्थे नशे दी खेप बरामद हुंदी है, असीं देखदे हां। पर इस बार की होया है, इस बार घुसपैठिए वड़न दी कोशिश करदे ने। घुसपैठियां दे कोल हथियार किहड़े सी? हथियार AK-47 वर्गा पिस्टल ते नाल ही कारतूस, नशे दा जखीरा तो उन्हां दे कोल हुंदा ही है। ताकि हर चीज दे नाल, चाहे वो ये जहर होवे जो नशे दे तौर दे उत्ते है, या फिर जे असीं गल करिए हथियारां दी, दहशतगर्दां दी, इन्हां दे जरिए कि पंजाब नूं टारगेट किया जा रहा है। क्योंकि पंजाब बहुत संवेदनशील है, जो भी बॉर्डर स्टेट होंदा उसको कहा जाता है कि बहुत इलाका संवेदनशील है। अज असीं इस दे उत्ते ही चर्चा करांगे। मेहमान साडे नाल जुड़नगे ते उन्हां दे नाल गलबात करांगे कि इस पूरे मुद्दे नूं किवें समझिया जावे, किवें इसनूं देखिया जावे, सियासी पार्टियां दे की स्टैंड ने इस पूरे मामले दे उत्ते। पर पहला तुहानूं सुणवाउने हैं कि इस कामयाबी तो बाद, तरनतारन दे विच कामयाबी तो बाद BSF दे अधिकारी की कुछ कहंदे ने।
उसने आईडी पढ़ो भी फायर ओपन किए, फिर दोबारा छुप गए। 5:30 बजे दोबारा उन्होंने कोशिश की कि वो वापस इसी तरह से बच के निकल जाए। दोबारा वो खड़े हुए, दोबारा उन्होंने फायरिंग की। उस फायरिंग में हमारी जो ट्रूप्स वहाँ पे मौजूद थी, उन्होंने वहाँ फायर ओपन किया। कुछ देर बाद देखा कि कोई किसी भी तरह कोई हलचल नहीं हो रही है, तो जब सुबह जब थोड़ा सर्च की गई तो शुरू में 2 बॉडी मिली, फिर थोड़ी दूर बाद जाके फिर 1 मिली, फिर दोबारा फिर 2 मिली, टोटल 5 बॉडी मिली। 5 में आप जैसा देख रहे हैं, एक के पास AK राइफल और बाकी 4 के पास ये पिस्टल थी। पिस्टल बरेटा पिस्टल है, अच्छी पिस्टल है। और एक के पोजीशन में 5 पैकेट मिले और दूसरे के पोजीशन में 4 पैकेट मिले। टोटल अराउंड 9.5 किलोग्राम के आसपास की हेरोइन का सीजर है और 5 बॉडी रिकवर हुई है, जो हम अभी पुलिस को हैंड ओवर कर रहे हैं और पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी। इसमें 2 मोबाइल फ़ोन भी मिले हैं, उनमें जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी तो उसमें हो सकता है कि कुछ एविडेंस उनको मिले। ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨਾਪਾਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ। ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰੂਫ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ साबका सांसद, साबका MP, मैंबर पार्लियामेंट डॉक्टर धर्मवीर गांधी जी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। साहब बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा भी। ते साडे नाल बीजेपी के सीनियर लीडर ने विनीत जोशी जी। जोशी साहब बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा भी अज दी चर्चा दे विच। शुरुआत डॉक्टर साहब तुहाडे तो डॉक्टर गांधी तो असीं शुरुआत करन जा रहे हां। डॉक्टर साहब किवें देखदे हो इस पूरे मसले नूं? एक पासे झंडे नजर आउंदे ने, दूजे पासे घुसपैठ दीयां कोशिशां हुंदियां ने। मेरा पहला सवाल यही तुहानूं कि दोवें चीज़ां नूं कोरिलेट किया जाए या ना जाए, कि बिल्कुल वख-वख रखिया जाए, क्योंकि इल्जाम यही लगते हैं कि जिहड़ी डॉलर इनाम दे विच देण दा जिक्र होवे या पन्नू जो भी जिक्र करदा या कोई होर भी देश विरोधी लोग जिहड़े हैगे ने जिक्र करते हैं, उन्हां नूं फंडिंग ISI दे थ्रू ही हुंदी है। जे ISI फंडिंग उत्थे भी कर रहा, ISI फंडिंग दहशतगर्दां नूं भी करदा, सानूं पता है। ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਪੰਨੂ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਸਟਰ ਪੰਨੂ ਸਿੱਖ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਚੰਦਿਕ ਲੋਕ ਜੋ 2020 ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਵਾਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਗਲੀਆਂ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ 2020 ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਚਰਚਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਨਰੇਟਿਵ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ 60s ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ अर्ली 70s ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਨਰੇਟਿਵ ਇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਨਰੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਹਿੰਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖਵਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਭਖਦਾ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਤ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਵੀ ਕਾਬਜ਼ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਰੇਟਿਵ ਜੋ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈਗਾ, ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣ 20 ਸਾਲ 'ਚ ਵੱਧ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ 80 ਪੈਸੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦਾ
ਮਾਤਾ ਮੁਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਲਚਰਲ ਕੈਪੀਟਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਖੋਈ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜੋ ਕਾਂਗੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨਾਲ ਤੱਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖੋਏ ਗਏ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 78 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95 ਤੱਕ ਜੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਬੱਸਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਗਿਆਨ ਲਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਾ 'ਚ ਪਿਆ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਵੀਰਾ ਕੱਤ ਕੇ ਭੱਜਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉੱਜੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਰਹਿਤਾਂ ਦੇਤੀਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ, ਰਹਿਤਾਂ ਦੇਤੀਆਂ JNK ਨੂੰ, ਰਹਿਤਾਂ ਦੇਤੀਆਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 18,000 ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਯੂਨਿਟ ਉੱਜੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਬਰਤਾਂਤ ਘੁੰਮਣਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਬਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਸਟਰਕਟ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਨੇ। ਸਭ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਪੂਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬਣ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਾਰਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੜਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਨੇ ਹਿੰਦੂ ਡਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੁੱਛੜ ਚੜਨਗੇ। ਉਹ ਕੁੱਛੜ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਕੁੱਛੜ ਭਾਜਪਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁੱਛੜ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁੱਛੜ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਹੈਗੇ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਰਤਾਂਤ ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਲੇ ਨਾ ਸਿਰਜ ਹੋ ਕੇ लगातार हिंदू सिख बरतांत बनया रहे, लगातार खालसा बनना या नहीं बनना यह बरतांत बनया रहे। यह पंजाब दे हित नहीं हैगा। सारे पंजाबी हिंदू सिखा दलता सारे पंजाबियों के हित में है। 2.5-3 करोड़ पंजाबी हित में है कि पंजाब का बरतांत सिरजा जाए। जिहड़ा यह खालिस्तान का बरतांत है, जिहड़ा हिंदू राष्ट्र का बरतांत हैगा, जिहड़ा पंजाब की मंगां नूं दूर ले जांदा हैगा, वह बरतांत रद्द करके पंजाबी नूं चाहीदा कि पंजाब के बरतांत दुआले इकट्ठे होण, पंजाब के नरेटिव दुआले इकट्ठे होण, पंजाब दी मंगां दुआले इकट्ठे होण, ताकि इन्हां नूं सूबे हैगे चाहे पन्नू दे ने चाहे किसी होर दे ने उन्हां नूं पाई दित्ती जा सके। डॉक्टर साहब मैं तुहाडे कोल वापस आऊंगा जी 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 ठीक है। मैं सारे नूं अपनी चर्चा दे विच जोड़ लिए जिवें तुसीं जिक्र कीता है। देखो तुसीं पूरी डिबेट नूं एक वखरा रूप दे रहे हो। इत्थे तुसीं कह रहे हो कि यह मुद्दा अजे है जिस नूं सारे कैश करन दी कोशिश करदे ने। जेकर मैं तुहाडे पूरे जिहड़ा बयान है उसनूं समेटना चाहां कुछ शब्दां दे विच, डॉक्टर साहब तुसीं यही कह रहे हो कि मुद्दा जे है कि किहा जिहड़ियां सियासी धिरां चाहुंदियां ने कि खत्म होवे ना ते इसनूं किसी ना किसी तरीके नाल कैश किया जावे इलैक्शन दे विच। इस करके वार-वार खालिस्तान दा या फिर पन्नू वर्गियां दे जिहड़े मनसूबे ने वो अगे वधदे ने। तुसीं यही कह रहे हो? बिल्कुल जी, मैं ही कह रहा हैगा। ठीक है सर, मैं तुहाडे कोल वापस आऊंगा। मैं अपनी चर्चा नूं अगे तोड़दा। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਵਾਕਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨੀਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਨੇ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਲਵਾਂਗਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ जो डॉक्टर गांधी कह रहे हैं। देखो ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਨੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹਰਕਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਐਸਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਐਸਾ ਹੈ कि कोई खत्म नहीं होना देना चाहता। पंजाब दी सियासी धिरां कांग्रेस भी उन्होंने विचों एक है, बकायदा उन्होंने नाम लिया कि इस मुद्दे नूं कैश करने की कोशिश करते हैं। इस करके यह मुद्दा जिउंदा रहिंदा है पंजाब दे विच। ढिल्लों साहब, डॉक्टर साहब बड़े पढ़े लिखे फॉर्मर मैंबर पार्लीमेंट आ, उन्होंने एक ओपीनियन हो सकती है ये, लेकिन इस ओपीनियन मेरे हिसाब नाल सारिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ थोपना और इनू एक सेंसेशनलाइज करना भी ये सियासी पार्टियां नहीं करन देना चाहदियां। मैं इस तो हट के मेरे विचार आ, मेरे ये विचार आ भी तुसी वेखो कोई सोच सकता भी खालिस्तान इत्थे बन सकदा इस इंडियन सॉवरन टैरेटरी दे विच। ठीक है, किसी दे मनसूबे हो सकते आ, पन्नू दा आप दा एजेंडा वा, किसी दा आप दा एजेंडा वा। उवें तुसी अगर लार्जर परसपैक्टिव च वेखो अपना हिंदुस्तान दे परसपैक्टिव च उत्थे कह दिता जांदा वा भी हिंदू धर्म भी खतरे च आ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੁੱਖ ਧਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਜੋਰਿਟੇਰੀਅਨ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ 75% ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ,
ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਦਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅੱਜ ਖਤਰੇ 'ਚ ਆ। ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ਼ੂ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਭਨਪਦੀ ਆ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨਕਸਲਵਾਦ ਆ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਰਗੀ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ISIS ਤੋਂ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਰਾ, ਠੀਕ ਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਨਸੂਬੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਏਜੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਬੜੀ ਮਿਸਗਾਈਡਡ ਔਰ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਚਾਈਨਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਜਾਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀ ਸੈਲਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਵੀ ਇਹ ਏਜੰਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਔਰ ਇੰਟਰਨਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਆ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਟੀਵੀ ਡਿਬੇਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਕਾਂਗਰਸ, BJP, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਔਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਮੈਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਕਹੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਟ ਇਹ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੈਰ ਠੀਕ ਹੈ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਇਸ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, BJP ਦਾ ਗੜਜੋੜ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਐਦਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜਦ ਨਸ਼ੇ ਉੱਠੇ, ਨਸ਼ੇ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਸ਼ੇ ਵਧੇ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਪਣਾ ਰੌਲਾ ਗੌਲਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਡਰੱਗਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਡਰੱਗਸ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਬਾਰਡਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੱਦਾਂ ਹੀ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ 5 ਕੁਇੰਟਲ ਹੈਰੋਇਨ ਫੜੀ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋੜ ਤਾਂ ਸੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਦ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਕੌਣ ਆ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀਰੋ ਬਣਾਈ ਚੱਲੀਏ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਕੰਸੀਡਰ ਪੰਨੂ ਐਨੀ ਬੋਡੀ। ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਡੀਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦਾ ਇੱਕ ਮੂਹਰ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪੰਨੂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਦੁਖਾਂਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਨਾ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਜਾਂਦਾ? ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪਊਗੀ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸਰ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ
ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਰੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕਦੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ 84 ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰੇ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਆ। तो मैं एक गल हुण तुसी जी ये सारे जद आपां डिबेट करते हैं, इस गल च डिबेट च एक सानू बड़ा क्लीयर होना चाहिए है कि ये रौला उठिया क्यों ते ये रौला पाउण वाले आइसोलेट किवें कीते जा सकते हैं। हुण मैं तुहाडे कोल मोगे दी गल करदा, बिल्कुल मोगे झंडा लाता ना जी, ते मोगे दा मैं गरेवाल साहब तुहाडे कोल मैं वापस आऊंगा जी जी ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ ਸਰ 20 ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੋਗੇ ਦਾ ਐਸਐਸਪੀ ਝੰਡਾ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੜਾਉਣਾ ਜੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਕਾ। ठीक है सर, मैं इसी पॉइंट के उत्ते वापस आऊंगा। मैं एक छोटे जे ब्रेक लिए रुक रहे हैं। इस विचाले विनीत जोशी जी भी हुण साडे नाल जुड़ चुके ने, उन्हां दा भी रुक करांगे। एक छोटे जे इत्थे ब्रेक लिए रुक रहे हैं। बहुत संवेदनशील मुद्दा है जदों असीं पंजाब दा जिक्र करदे हां, पंजाब दी सुरक्षा दा जिक्र करदे हां, पंजाब दी नौजवानी दा जिक्र करदे हां, तो लाजमी तौर ते बहुत संवेदनशील मुद्दा हुंदा है। असीं डॉक्टर गांधी दा भी तर्क लवांगे कि वो किस बेस दे उत्ते एलीगेशंस लगा रहे हैं। छोटे जे ब्रेक तो बाद एक बार फिर तो तुहाडा स्वागत है। असीं चर्चा अज कर रहे हैं कि पंजाब दे उत्ते नापाक नज़र किस दी है, क्योंकि अलग अलग चीज़ां नजर आउंदियां ने ते लग रहा है कि कुछ ना कुछ हलचल हो रही है ते कि वाकई इसनूं लैके बहुत गंभीरता की जरूरत है। अज असीं इस उत्ते गलबात कर रहे हैं। मेहमान साडे नाल लगातार जुड़े हुए ने। मैं इस सैगमेंट की शुरुआत करते हैं बीजेपी तो। विनीत जोशी साडे नाल ने। जोशी साहब तुहाडे तो शुरुआत दोनों चीज़ां मैं समझना चाहांगा। पहली जो डॉक्टर गांधी ने कहा, वो कह रहे हैं कि यह सियासी मुद्दा अजे है जो खत्म सियासी तौर पर नहीं होण दिता जांदा ते इसनूं कैश करन दी कोशिश की जाती है। ते दूजा ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ? ਕਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ 'ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਖੇਪ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਏਜੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਸ ਚੋਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਕ੍ਰੋਸ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕਾਰਜ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਮੁਰੀਦ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉੱਥੇ ਕਰਤੀ। ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦਾ, ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਕਰਤਾ, ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਤਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ, ਦੁਰਭਾਗਿਆਪੂਰਨ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤੋੜਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ। देखो गल है कि पाकिस्तान का मनसूबे जड़े हैं किस तो छुपे नहीं है, और ये अज दे नहीं है, कई सालों तो ये चलता आ रहा है। आज़ादी तो बाद तो लगातार चलता आ रहा है। पाकिस्तान हमेशा भारत के अंदर अशांति फैलाने का प्रयास करता है। आतंकवाद का असी काला दौर देखा, और आतंकवाद के काले दौर के अंदर सारी पार्टियों ने शहादत दी। कोई कला ये नहीं है कि कोई बीजेपी ने शहादत दी या राइट विंग ने दी, लैफ्ट विंग के लोगों ने भी शहादत दी, अकाली दल, कांग्रेस, सारे लीडर्स की शहादत हुई, आम जनता की शहादत हुई। आम जनता ने अपनी जान की कुर्बानी देके पीस अर्न किया। भाव यह है कि जब पंजाब के अंदर आतंकवाद आएगा, टैररिज्म आएगा, उसका कोई धर्म नहीं होएगा, वो सारे नूं चपेट च ले लेगा। इस करके ये उपर नैशनल सिक्योरिटी के मुद्दों के उपर सानू राजनीति नहीं करनी चाहिए है। यह साफ और स्पष्ट है। अज जिहड़ा तुहाडा मुद्दा शुरू होया, BSF ने तरनतारन के अंदर जड़ा हैगा बॉर्डर क्रॉस करते कुछ लोगों ने रोकया, उन्हां तो हथियार बरामद हुई, और तुहाडा टॉपिक ऑफ डिस्कशन जड़ा सी अज इत्थों इनिशिएट होया सी। अच्छा हुंदा कि साडे पैनलिस्ट इस ते कमेंट करदे कि पाकिस्तान जड़ा हैगा साडे भारत के अंदर जड़ा हैगा हथियार भेज रहा, आतंकवादी भेज रहा है, और पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, इत्थे अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा है। इधर डिस्कशन की बजाय असीं इहनूं सज्जे खब्बे खिलारा पा के बह गए। मैं एक गल कहना चाहूंगा, और बड़ा साफ और स्पष्ट है, साडे सारे पैनलिस्ट इस गल ते एक मत भी होणगे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं हुंदा, गोली का कोई धर्म नहीं हुंदा, आतंकवाद सारे नूं चपेट च ले लैंदा है। मेरी सारे पैनलिस्ट नूं बेनती है कि अज दो गल्लां दे उपर विचार करन दी जरूरत है। पहला,
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਉਹ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਕਿ UAPA ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 4 ਵਾਰ ਸੋਚਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ 2 ਕੇਸ ਆਏ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ UAPA ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਦੇਤੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਗਾ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੰਤਾਪ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਐਸਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ देखो जी, मैं कोई किसी का दिल नहीं तोड़िया हैगा, मैं एक हकीकत बयान की हैगी है। मैनू पता कि खालिस्तान के मुद्दे नूं बार बार चुकण वाले बंदे खालिस्तान बारे ही किन्ने क दयानतदार ने, वो सारे पंजाब ने देखा, सारा पंजाब जानता हैगा। मैनू पता पन्नू की शै हैगा जां पन्नू काहदे जोगा हैगा कि उहदी पंजाब च कोई पैंठ हैगी, पंजाब च कोई आधार हैगा, बिल्कुल नहीं हैगा। मतलब सारे आपां जिहड़े दोस्त मेरे बैठे ने, आपां सारे पंजाब च रहिंदे आ, पिंडां महल्लियां च रहिंदे आ, शहरां च घुम्मदे आ, सवेरे शाम तुरे फिरदे आ, सियासी चर्चावां चलदियां हैगियां। पंजाब दी सियासी फिजा विच अज खालिस्तान दे नां ते कोई भी चर्चा नहीं, कोई इक्का दुक्का कोई भटका होया नौजवान इदां दी किते कोई घटना करदा मोगे वर्गी जां मतलब कोई होर किसी थां ते इदां दी घटना हुंदी हैगी है। ते जिवें जोशी साहब ने दस्सिया किवें 14-16 नौजवानों नूं बिल्कुल UAPA दे तहत गिरफ्तार किया गया और एक जे शुरू काम इदां ही हुंदा कि तुसीं उहदे खालिस्तान दे नां ते एक हुआ खड़ा करके नौजवानों नूं फड़ना शुरू कर दिओ। वो भी उन्होंने बहुत वधिया कीता कि उन्होंने इस गल नूं कंडेम कीता कि पंजाब पुलिस 100 बार सोचे सिख नौजवानों धरन दी फड़न दी मौके ते अजिहे मौकों नूं बड़ी सेंसिटिविटी नाल बड़ी संवेदनशीलता नाल लैण दी लोड़ है। मैं जो कहना चाहता कि पाकिस्तान तो अपना टिल लाऊगा, वो सब कुछ करूगा जो एक दुश्मन मुल्क करता हैगा है। ते पर एक गल सोचने वाली हैगी है कि साडे विच कि हिंदुस्तानी परिवार विच सब कुछ सुख सांद है, कोई 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 सारी इतफाके राय हैगी है कि पंजाबी परिवार विच सारी इतफाके राय है कि भारत की सियासत में सारी इतफाके रहे कि पंजाब की सियासत सारी इतफाक हैगी है जां मतलब दो फैक्टर ने किसी भी घटनावां दे अगे वधन जां खत्म होने च। एक इंटरनल फैक्टर है, एक एक्सटर्नल फैक्टर हैगा। इंटरनल फैक्टर जिहड़ा हैगा वो डिसीसिव है, फैसला कौन हुंदा। जिहड़ा एक्सटर्नल फैक्टर है उन्होंने बता घटा सकदा, उन्होंने भड़का सकदा हैगा। पर जे इंटरनल फैक्टर कोई ना होवे, जे कोई अंदरूनी इदां दी कोई मुद्दा ना होवे, जिवें पंजाब की आजादी का मुद्दा गरेवाल साहब ने किया कि हमेशा दिल्ली धक्का करती आ रही, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, साडे पानी साडी राजधानी, साडे पन बिजली प्रोजेक्ट, साडी बिजली, साडी भाषा, साडा सभ्याचार, सब कुछ साडा मतलब पिछले 17 सालों इन्हां सरकारां ने पंजाब नूं बंजर होने के किनारे पहुंचा दिता कि पंजाब विच ये सारा कुछ सुख सांद हैगी है। उन्होंने जो लोगों के जज्बात ने उहदे नाल कोई भी खेड सकता हैगा। मैं बिल्कुल धर्म आधारित राज खालिस्तान के खिलाफ हैगा। मैं किसी हिंदू राज ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਡੀਰੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਐਂਗਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬੇਸ ਕੀ ਹੈ ਉਸਦਾ? ਦੇਖੋ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਬੇਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਈਏ ਪੰਨੂ, ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਈਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਤਾਂ ਦਿੱਕਤ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ देखो मैं कहना कि पन्नू कुछ नहीं कर सकता, पन्नू का कोई औकात नहीं हैगी, पन्नू के कोई इत्थे आधार नहीं हैगा है। आधार साडा पंजाबियां दा हैगा, हिंदुआं दा, सिखां दा, समुची पंजाबी कौम दा हैगा है। सो इस करके सानू अपना घर ठीक करना चाहिए। जो पंजाब नाल वितकरा होया सारियां नू, बीजेपी नू भी, अकालियां नू भी, कांग्रेस नू भी उहदे वास्ते संघर्ष करना चाहिए। जो पंजाब दे हक खोए गए, साडा विद्या दा हक, साडा सेहत दा हक, साडे पानियां दे हक, साडी भाषा दा हक, तुसीं जरा देखो सही कि पिछले 70 साल च किवें संवर्ती सूची चों विषय कढ के केंद्र ने अपनी सूची च पा ले। अज विद्या सारी HRD मिनिस्ट्री कोल है, हेल्थ सारी NRHM कोल है। पानी वाले मामले सेंटर दखल नहीं दे सकता सीगा, वो पानी साढ़े 76% पानी साढ़े बाहरले राज्यों में देते हैं। सो ये सारे देखो
ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਰਾਜ ਹੋਰ ਵੀ ਬਣੇ ਨੇ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਰਾਜ ਬਹੁਤ ਬਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮਦਰਾਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਟੁੱਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, 3 ਰਾਜ ਬਣੇ ਨੇ, ਮੈਸੂਰ, ਆਂਧਰਾ ਸਟੇਟ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਚੇਨਈ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਵੇਰੀ ਵਾਸਤੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੈਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਰਾਵੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਢਾ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ, ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 36% ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਬਣ ਤੇ ਪਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੜਮੁੱਲੀ ਸਰੋਤ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲੱਗ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਲਈਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਵੈਲਕਮ ਉਸ ਸਟੈਪ ਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਾਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਆ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ, ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੈਕਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਵੋਇਡ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਉਹਦੀ ਰਿਪਰੀਮਾਂਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਚੱਕੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੈਕਟਰ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਤਾਂ ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਦੀ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਦੀ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਡਿਪਰਾਈਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਚ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪਣਾ ਭਾਵੇਂ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਸ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈਆਂ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਾਇਵਰਟ ਨਾ ਕਰੀਏ ਔਰ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨਲ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸਸ ਕਦੋਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਇਹ ਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪ ਦੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕਮੈਂਟ ਆਣਗੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੇ, 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ, 21 ਸਾਲਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੜਕਾਊ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਔਰ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਐਜ਼ ਬਤੌਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਏਡੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਗਿਆਨੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਮਤਲਬ ਆਈਡੀਓਲੌਗਸ ਆ ਸਾਰੇ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਡਿਬੇਟਸ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇੰਸਟੈਡ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜਾ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਬੈਠੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਦੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਆ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਦੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਦੀ ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਆਪਣੀ ਛੋਟੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਖੈਰ ਚਾਈਨਾ ਇੰਨਾ ਅੰਦਰ ਵੜਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ? ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਾ ਦਈਦਾ, ਆਪਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾ ਲਈਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਬੇਟ ਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਆ, ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਦੀ ਮਸਲਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬਚਾਇਆ? ਅੱਜ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨੇ ਬਚਾਇਆ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਲੀਡਰ ਆ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਡਿਬੇਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੜੀ ਸਾਰਥਕ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬੜੇ ਸਾਰਥਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਨੂ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਸੋਚ ਹੀ ਨਾ ਸਕਣ, ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਾ ਪਏ ਅਜਿਹੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੀ ਜੋ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ। ਚਲੋ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਫ 3 ਜਾਂ 4 ਮਿੰਟ ਲਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਉਂ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਲਿਜਾਊਂਗਾ ਕਿ ਜਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਦ ਆਪਸ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਇੱਕ ਧੜਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਰਨ ਬਣੂਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਭ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ। ਰੋਜ਼ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਵੱਕੋ ਹੈ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ 370 ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸੀਏ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਤਲਾਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਲਾਸਟ ਮੈਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੂਗਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਡਬਲ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਾਈਫ ਡੈਥ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਾਈਫ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੜਾਈ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਮਿਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾਊ, ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਗਈਆਂ ਨਾ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੱਤਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਉੱਠੇ ਸੀ। ਇਹ ਐਕਸਟਰਨਲ ਥ੍ਰੈਟ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਥ੍ਰੈਟ ਨਹੀਂਗਾ, 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਨਿਪਟ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਦਬੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਹੋਊਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਹੋਊਗਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨਲੀ ਇੰਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਈਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਡਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਸਕਦੇ ਜੀ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ 'ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹੇ ਉਹ 84 ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਔਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੰਗਾ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟੈਂਡ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨਿਰਣੇ ਆਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਔਰ ਸਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ कि ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ डिस्कशन कर ली और सारे ने कहता कि फर्टाइल ग्राउंड जड़ी है पंजाब च एग्जिस्ट करती है। लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा पन्नू जड़ा है पंजाब च पैर नहीं लगा पाया। रेफरेंडम 2020 ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ और आखिर ਚ ਉਹਨੇ 250 ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਪੌਂਡਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਝੰਡੇ ਫਰਾਣ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮੋਗੇ ਦੇ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਚ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਡਿਬੇਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਲਝਾ ਕੇ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆਤੰਕਵਾਦ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉੱਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਰਿਹਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ। ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤੇ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਥਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸੋਚੀਏ ਜੋ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਈਏ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾਕਾਮ ਕਰੀਏ। ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਥਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ਜੋ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਲਦ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਕਫਾ, ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇ।